Qualcosa è cambiato per sempre nella mia vita. Un po' come capita nelle storie d'amore, quelle importanti, che non finiscono mai. Chi sono io? Sono solo una delle tante voci che amano questo teatro. Mi chiamo Nuri Chang, ho 28 anni. Sono di Seoul, Corea del Sud. Sono in Italia da 3 anni, sto lavorando alla Scala da 2 anni. Mi piace la musica e musica classica. Praticamente sono nata in teatro con papà regista della lirica, mamma costumista. Nascere un'opera nuova è un'esperienza molto particolare e emozionante. Iniziano le prove più di un mese prima all'Ansaldo. Quando arrivano i cantanti all'inizio non capiscono come sarà questa opera, perché la scena o l'allestimento scenico non è completo. Mi è sempre piaciuto il suono del trombone. Il trombone è lo strumento. Ciao. Mi manca un servizio. Ciao. Perché c'è una uscita. Arrivo. Vuoi una luce? Ok. Il direttore di scena è responsabile della convocazione dei cantanti durante lo spettacolo, durante la prova, e io do una mano ai direttori di scena. Io verifico il momento giusto per l'ingresso dei cantanti, si comunico con il direttore di scena. I tuoi colleghi che non sentivano, poi volevano sentire la voce se funziona. Alle 20:30 non provo. Loro mettono il pianoforte alle 2. Metto un po' di resi per fare le luci e poi tiro sul pianoforte. Metti in C che stiamo sulla sola. Un'impronta, una traccia, tramandata dai vinili, dalle fotografie in bianco e nero e dalle memorie di tutti noi che siamo il temuto e competente pubblico del teatro. Grazie e buona visione. Mattei non c'è? Ok, avviso, grazie. Uno dei miei compiti del lavoro è chiamare le riserve, i sostituti. Mi dispiace tanto per i personaggi che hanno questa difficoltà di proseguire lo spettacolo, ma segretamente sono contenta per le riserve, perché alla Scala Maria Callas e Carla Fracci hanno iniziato la loro carriera così, chissà. La Scala è richiestissima in tutto il...
legati a doppio filo da un destino comune. La loro è una storia che si rinnova di continuo. 자, 최근에 라벨의 개구장이와 마법의 오페라를 연출한 장누리 연출가를 만났습니다. 안녕하세요. 자, 연출가이지만 제가 오늘 특별히 또 관심을 갖는 것은 스칼라 극장의 동양인 최초로 무대 감독의 역할을 하셨는데, 우리가 뭐 일반 사람들도 스칼라 하면 다 알거든요. 아무리 뭐 오페라에 무관심한 사람도. 그러면 우리 성악가들이 세계 무대에 많이 서긴 했지만 사실 무대 감독으로서 어려운데, 어떻게 그 스칼라와 인연이 됐다 그럴까? 접촉이 됐다 그럴까? 네. 어떻게 시작됐나요? 제가 이제 대학교 졸업을 하고 한국에서 영어 영문학 학사를 마치고 이제 오페라를 더 배우고 싶다는 욕심에 네. 오페라의 본산인 이제 이태리로 유학을 가게 됐어요. 네. 그래서 이태리에 있는 경영전문대학원인 복고니 대학에서 예술경영 석사 과정을 하는데, 그 석사 과정의 일환으로 스칼라 극장에서 인턴을 6개월을 수행할 수 있는 기회를 갖게 된 거예요. 그래서 6개월을 같은 코스를 들었던 친구들은 마케팅이나 이런 공연 예술 경영의 실질적인 부분에 가서 인턴을 하고 싶어 했지만, 저는 경영보다는 무대에서 무대 제작을 어떻게 되고 운영이 어떻게 되는지를 알고 싶어서 제가 조르고 졸라서 무대 감독부에서 6개월 인턴을 하게 됐어요. 그래서 인턴을 하는 동안 이태리어도 그때는 유창하지 않을 때고 할 수 있는 거라고는 남들보다 조금 일찍 출근하고 늦게 퇴근하고, 모르는 거 공연 작품 하나 시작하기 전에 한 달 전부터 말이 짧으니까 악보를 두고 그 말의 단어를 일일이 영어랑 한국말, 독일어 작품 같은 경우는 이태리어로 다 번역을 해서 공부를 미리 해놓고, 그런 식으로 제 열정과 그런 성실함을 웃게 봐줘서 그 다음에 6개월 인턴을 하고 난 다음에 인턴 중에선 처음으로 무대 조감독으로 무대 조감독으로 2년간 근무를 하고, 2년이 지나고 나서 처음으로 그 핸델의 시간과 정의의 승리라는 작품의 무대 감독으로, 저를 메인 무대 감독으로 세워준 거죠. 그렇게 빠른 시간 내에? 네, 2년 반에서 3년. 상당히 그 스칼라를 볼 때는 위험한 결정인데? 도전이죠. 그래서 저를 그만큼 신뢰를 했고, 2년 동안에 그만큼 제가 자랑인 것 같지만 성실하고 근면하게 임한 것에 대해서 높게 사서. 그러니까 완전히 몸으로 때우는 것 플러스 또 디테일하게 자기가 갖고 있는 한계점 같은 걸 극복하기 위해서 미리 공부도 하고, 또 미리 가서 현장에 가서 다 뭐 좀 챙겨놓기도 하고, 끝나고도 또 뒤에서 작업을 해주고, 야, 이건 이태리에서는 도대체 볼 수가 없는 그런 건데, 그거 대단한 순발력으로 했네요. 순발력. 제가 아무래도 한국에서도 무대 감독 일을 했었고 조연출을 했기 때문에 첫 출근한 날 그러더라고요. 제가 첫 인턴 출근한 날 머리부터 발끝까지 까맣게 옷을 입고 갔더니 너는 무대가 뭔지 아는구나. 그게 무슨 말이에요? 왜냐하면 무대 뒤에서 일하는 스태프들은 무대 위에서 보여지는 예술가들은 화려한 조명 아래 화려한 의상을 입지만 무대 뒤에 있는 스태프들은 늘 검은 옷, 머리부터 발끝까지 검은 옷을 입어서 무대 뒤에 암흑에 묻어야 되거든요. 우리 시쳇말로 튀면 안 된다는 거 아니에요? 튀면 안 되는. 그런데 뭐 처음에 인턴을 하겠다고 온 친구들은 첫날이니까 들떠서 예쁘게 입고 오는데, 저는 머리부터 발끝까지 까맣게 입고 갔더니 그걸 알고 있었어요? 그럼요. 너는 무대가 뭔지 아는 뭔가 아는구나, 너는. 라고 해서 첫날부터. 근데 좋은 인상을 줬네요. 제가 말이 이태리 유학 간 지 1년 반 만에 갑자기 현장에 투입이 돼서 사람들과 부딪히고 정보를 전달해야 되는 역할을 해야 되다 보니까 말이 살기 위해서 서바이벌 이탈리아어가 빨리 는 경우인 빨리 것 늘어서 같아요. 완전히 그냥 현장에 던져놓으니까 막 몸짓 발짓 다 하면서 언어가 확 터졌구만. 그러더라도 그 작품 하나를 무대 감독을 준다는 게 결코 쉬운 결정이 아니었겠고,
그것도 한 사람이 결정하는 건 아니잖아요. 네. 극장 시스템을 좀 설명해 주세요. 극장은 스칼라 극장은 지금 정규직만 800명 정도가 있어요. 그래서 그 정규직이라는 게 이제 고정적으로 월급 받는 사람들이 네, 800명 정도 있는데 극장 우리가 잘 알고 있는 스칼라 메인 극장뿐만 아니라 세트와 의상을 보관할 수 있는 창고 그리고 그 세트와 무대 의상을 제작하는 제작소를 별도로 예. 다 가지고 있어요. 그래서 뭐 사무직 한 100명 정도 있고 합창단 100여 명, 발레단 100여 명, 오케스트라 한 100여 명, 그리고 무대 스태프들만 200명이거든요. 네. 그래서 그 병원처럼 극장이 3교대로 돌아가고 있어요. 그래서 오전에 뭐 9시부터 오후 5시까지 발레, A라는 발레 리허설을 하고 5시에 오늘 밤 공연할 무대를 오페라 세트를 세우고 11시에 끝나면 다음 3교대 팀이 와서 밤새도록 그걸 헐고 그 다음 날 다시 세우고 그 다음 아침에 다른 리허설을 할 수 있도록 하는 3교대로 돌아가는 시스템이거든요. 그래서 무대 감독은 제가 생각하는 무대 감독이란 연출과 연출팀 무대 디자인 등등 무대 디자인, 의상 디자인, 연출가 이런 연출팀이 가지고 있는 이상을 무대 위에다가 구현시켜주고 그들이 원하는 대로 움직일 수 있도록 무대 뒤에서 무대 기계, 무대 위에 서는 사람들 그것에 안팎에 구성되어 있는 사람들을 조율하는 역할이라고 생각을 해요. 그래서 무대 감독은 좀 창의력을 요한다기보단 예술가들, 연출가들이 만들어 놓은 것을 정확하게 구현시켜주는 기술직에 가깝죠. 기술직에. 네. 그러니까 이게 톱니바퀴처럼 잘 돌아가게 역할들을 다 조절해주고 그런 건데 이제 듣고 보니까 뭐 배로 말하면 항공모함 같은 거잖아요. 뭐 어마어마한 그 안에서 먹고 자고 뭐 다 생산도 해놓고 이제 이런 항공모함 시스템에서 무대 감독이 그러한 디테일하게 조율하고 서로 간에 또 충돌이 있을 수도 있잖아요. 특히 무대 감독 옛날에 우리도 극장 시대를 보면 뭐 싸우는 경우도 있고, 야, 뭐 이러면 안 된다, 저러면 안 된다. 충돌이 일어날 수밖에 없을 것 같아요. 그럴 때 어떻게 해결했어요? 그럴 때는 워낙 스칼라 극장 같은 경우는 시스템이 잘 갖춰져 있고 부서가 너무 굉장히 세분화되어 있어요. 예를 들어서 리허설 중에 소품이 쓰러진다. 갑자기 소품이 쓰러질 수 있잖아요. 그럴 때 그걸 제가 쓰러지는 걸 보이면 우린 반사적으로 몸이 가잖아요. 잡으려고. 그러면 안 된다고 처음부터 저를 그렇게 말을 하는 거예요. 그 소품은 소품 담당 팀에서 관리를 하는 거고 의자를 하나를 옮기려고 해도 이거가 누구 관할인지 정확하게 얘기해서 그 관할에게 얘기를 해야 되고 뭐 피아노를 우리는 뭐 각도가 안 맞으면 연습하다가 좀 뭐 지휘자가 안 보인다 그럼 틀어달라고 쉽게 말하고 우리가 틀잖아요. 근데 그것도 피아노 관리하는 사람이 와서 해야 되는 거고 우리 작년인가 김천에서 그런 사고가 터졌어요. 인턴, 그러니까 좀 무대 경험이 전혀 없는 사람이 알바 비슷하게 인턴을 하다가 떨어져가지고 이게 사망하는 그런 아주 큰 사건이 발생했거든요. 극장 뒤는 우리가 안 보이잖아요. 안 보이니까 그냥 대충 어떻게 처리하는데. 그렇게 세분화가 돼 있군요. 아무래도 근데 저희 한국은 아직 극장 제작 시스템이 약하다 보니까 그런 세분화되어서 관리를 할 수 있는 시스템은 아직 아닌 것 같아요. 그래서 대부분 저희가 이합 집산으로 공연을 하잖아요. 뭐 어떤 경우는 출연자들이 뭐 다 해야 되잖아. 어떤 경우는 뭐 출연자 분장도 하고 또 뭐 소품도 자기가 들고 나가고 막 1인 뭐 통반장 다 하잖아요. 다 해야 되죠. 그래서 제가 배운 거, 제가 느낀 바로는 각자가 맡은 바를 자기의 역할을 충분히 할 수 있도록 도와주기 위해서 세분화되어 있다고 생각을 했어요. 가수라면 가수가 자기가 자기 컨디션을 최대한으로 표현할 수 있도록 뭐 무대 감독이라든지 이런 사람들이 극장 습도도 무대 습도도 조절을 하거든요. 습도까지도. 네, 무대 습도도 조절을 해야 되고 뭐 쓰레기통 위치. 왜냐면 그들이 뭐 어떤 그런 유명한 성악가들은 꼭 무대 들어가기 전에 침을 뱉고 들어가는 사람들이 있더라고요. 그러면 그 사람이 편하게 침을 뱉을 수 있는 위치에다가 쓰레기통을 놔준다든지. 그리고 소품 담당자 같은 경우는 소품을 안전하게 할 수 있도록 무대 뭐 목수들 그 사람들이 자기 일을 할 수 있도록 이미 막 갖춰져 주는 거죠. 그 감독이 다 정리해 주는 거예요? 네, 그건 부족한 부분 같은 것을
왜냐면은 아까도 말씀하셨다시피 싸울 수 있잖아요. 그걸 싸울 수 있어요. 근데 그걸 조율하기 위해서 두 사람이 바로 붙으면 안 되고요. 아. 소품팀에서 뭐 목수팀에게 불만이 있다. 그럼 목수팀은 무대 감독이 얘기를 하고, 그럼 무대 감독이 그걸 잘 조율하고, 또 가수들 같은 경우는 리허설 중인데 무대 뒤가 시끄럽다든지, 뭐 내가 집중할 수 없는 거다. 그러면 만약에 가수가 아무리 유명한 뭐 세계적인 사람이라도 윽박을 지른다든지 막 나 안 해라고 해버리면 우리는 그냥 붙잖아요. 그냥. 그러면 안 되잖아요. 그래서 그러면 그런 일이 발생하지 않도록 미리 조율하는 것도 무대 감독의 역할이고, 그런 일이 발생했을 때 이미 의견을 조율하는 역할도 무대 감독이 해야 그 하는 옛날에 일이잖아요. 보니까 이제 카루소 시대 때는 미리 또 꼬냑 같은 거 한 잔 하고 들어가는 가수들도 있었어요. 그럼요. 그러면 뭐 그가 분위기 풀기 위해서. 그게 필요하다면 뭐 들어가시는 등대장 입구에 잘 보이는 곳에 손에 짚기 쉬운 곳에 놔줘야 한다든지 네. 뭐 그런 디테일을 좀 더 관찰하고 각자가 맡은 일을 잘 이룰 수 있도록, 잘 해낼 수 있도록 도와주는 역할이라고 저는 생각합니다. 그 꿈의 무대라고 하는 라스칼라에 그동안 우리나라 성악가들이 어떤 분들이 쓰셨어요? 제가 알기론 제가 직접 만나본 분들은 뭐 영광철 선생님도 뵙고, 임세경 선생님, 그다음에 그 중앙대 선생님 누구시죠? 네. 누구? 이정원? 아니요. 김우경 선생님. 김우경, 네, 예. 직접 뵙고, 그 다음에 좀 홍혜경 선생님이라든지, 네. 이렇게 저 전 세대, 제가 이 스칼라 가기 전에도 이미 다 유명하셨고, 저의 편견일지도 모르지만, 스칼라가 진입 장벽이 좀 높다고 할까요? 높죠, 원래. 아무래도 인종에 대한, 아무래도 한국 사람뿐만 아니라 동양인을 세우는 것에 대한 약간 아직 두려움이 있는 것 같아요. 스칼라 입장에서는. 그래서 그리고 예술 감독이 거기도 이렇게 5년인가를 임기제거든요. 네. 예술 감독이 어느 나라에서 왔느냐도 따라서 굉장히 자지우지를 많이 하더라고요. 그렇겠죠, 아무래도. 근데도 뭐 저희가 이름만 들으면 뭐 영광철 선생님, 임세경 선생님, 홍기경 선생님도 계시지만 끊임없이 스칼라 극장 아카데미가 있어요. 네. 거기서 끊임없이 젊은 친구들이 매해 들어가고 무대에서 작은 역할부터 시작하더라고요. 그래서 그런 아직 메인 역할은 하지 않지만 극장에서 경험을 쌓기 위해서 부단하게 노력하는 한국인 젊은 학생들이 매년 있더라. 계속 트라이를 하는군요. 네, 그래서 그 극장 시스템이 좋은 게 아카데미를 통해서. 있어요. 그래서 거기서 발레리나들에서 극장 발레리나도 계속 배출을 하고 오케스트라도 배출을 하고 젊은 그 솔리스트들도 매년 뽑아서 극장에 있는 작은 역할들이 있을 수 있잖아요. 그렇죠, 예. 그런 역할들을 다 이 친구들한테 기회를 주는 그런 시스템이 있더라고요. 좋군요. 네. 또 다시 돌아가서 첫 작품 하게 된 거. 그러려면 내가 이게 또 익숙한 작품도 아니고 그 뭐 굉장히 뭐 긴장도 되고 설레임도 이렇게 있었겠어요. 그 첫 작품 지시가 떨어졌을 때 본인이 준비한 한 과정을 좀 이야기해 주세요. 일단 그 작품이 뭐였죠? 그게 핸델의 시간과 정의의 승리라는 작품인데요. 일단 익숙하지 않은 작품이고요. 그렇지. 그래서 극장에서도 저를 배려해 주시느라고 합창단이 적은 작품을, 왜냐면 제가 관리해야 되는 부서가 더 생기는 거잖아요. 그렇죠. 그래서 그리고 익숙하지 않은 작품이어서 일단 공연 연습 시작하기 전에 일단 텍스트 스코어를 일단 빨리 구해서 텍스트 분석부터, 저는 그래도 영문학을 전공했다 보니까 텍스트를 접근을 이 먼저더라고요. 제 접근 방법이. 그래서 일단 모든 텍스트를 연구하고, 이태리어였는데 텍스트를 연구하고, 그다음에 캐릭터를 분석하고, 거기에 출연하는 출연진이 메인 성악가뿐만 아니라 뭐 연기자, 무용, 그다음에 그 무대 위에서 연주하는 솔리스트들도 있었거든요. 뭐 피아니스트라든지 바이올리니스트가 무대 위에서 출연하는 작품. 그러면 거기에 여기 출연하는 출연진들은 누가 있는가? 그 사람들의 이름을 모두 외우려고 하고, 그 사람들이 쓰기 쉬운 언어는 무엇인가? 왜냐면 다양한 성악가들이 전 세계에서 오기 때문에 이태리어뿐만이 아니라 독일이나 뭐 이태리어권이 아닌 데서 온 사람들은 아무래도 영어로 접근하는 게 그 사람들이 편하겠구나. 그리고 연출이 독일 분이셨는데, 그럼 그분은
이 이태리어 텍스트를 지시를 할 때는 영어로 할까 독일어로 할까 그럼 이 소품이 뭐 칼이라는 소품이 있으면 이 소품을 제가 극장 스태프들한테 전달할 때는 이태리어로 전달을 해야 되잖아요. 칼이 필요하대요 라는 얘기를 극장 직원들한테 이태리어로 해야 되지만 칼이 필요해 라고 저에게 요구하는 분은 저에게 영어로 얘기할 수도 있고 독일어로 얘기를 할 수 있는 거기 때문에 칼이 영어로 뭐라고 부르지 독일어는 뭐라고 부르지 이미 준비를 많이 했죠. 해야 되는 게. 네. 그렇게 시작. 자, 그런 경험을 통해서 무대가 어떤 것이다. 정말 무대를 한마디로 말하면 무대는 뭘까요? 그 현장에서 일어나는 그 살아있는 전투 같기도 하고. 저는 사람 사는 곳이라고 생각해요. 아, 사람 사는 곳. 네. 사람 사는 곳. 그 안에 있는 다양한 사람 사는 곳이죠. 제가 본 바로 스칼라에서 극장은 우리가 볼 때는 화려하고 들어가기 어려운 곳이지만 정말 그 안에서 살고 있는 사람들 말씀하시듯이 시원한 전투고 하루하루 밥벌이. 아, 밥벌이 공장처럼 막 가서 공장처럼. 일하고 네. 만들어내고. 네. 하지만 정말 거기 무대 위에 서는 예술가들도 무대 뒤에서 그들이 쓸 수 있는 무대를 만들어주는 사람들도 사람이더라. 여기가 사람 사는 곳이구나라는 거를 저는 그동안 스칼라 막 얼마나 멋있을까. 그렇지. 화려하고. 화려할 거라고 생각했는데 정말 치열하고 사람 사는 곳이더라고요. 네. 그러니까 이제 가장 트로이 목막처럼 깊숙한 그 안에 들어갔잖아요. 그걸 참 이제 우리가 격세지감이라고 그러고 참 놀라운 변화가 온 것인데 스칼라의 과정이 얼마나 경험이 됐나요? 저에게는 제가 인턴 6개월, 무대 조감독 2년, 그다음에 무대 감독으로 6개월 이렇게 3년가량을 근무를 했는데 아무래도 제 인생에서 가장 큰 가르침, 배움터이자 경험이 아니었을까 생각해요. 이제 스칼라에서 무대 감독하고 있으니까 또 딴 데서 좀 콜하고 이런 것이 있었나요? 네. 그래서 제가 스칼라에서 이제 무대 감독을 하고 있을 때 쿠웨이트, 중동의 쿠웨이트라는 나라에서 이제 오페라 하우스를 지은 거예요. 그래서 거기가 홀이 5개, 그러니까 독립되어 있는 극장이 5개의 어마어마한 문학 복합 공간을 만들었는데 운영과 관리를 할 사람이 필요하다. 네, 극장 매니저 겸 무대 감독이 필요하다라고 스칼라로 연락이 와서 그 스칼라에서도 저보다 더 훌륭한 무대 감독들이 있지만 영어를 할 사람이 많지 않은 거예요. 그래서 영어를 할 줄 아는 제가 거기를 가게 됐죠. 우리가 이제 이렇게 하다 보면 어느 분야든지 최연소라는 말을 쓰는데 아마 내가 볼 때는 최연소가 아닌가 싶어요. 그런 극장의 무대 감독이 된 것은 그 다음에 이제 요분의 그 코로나 때문에 급 기경하게 된 거지. 안 그랬으면 스칼라에 좀 더 있게 됐나요? 아니요, 제가 스칼라에서 3년간 근무를 하고 이제 쿠웨이트 오페라 하우스에서 1년간 근무를 하고 그리고는 지금 요즘 유럽에서 오페라 조연출로 좀 활동을 하고 있었어요. 그래서 지금은 제가 영국 런던에 저의 거처를 삼고. 아, 런던에 거처가 있어요? 네, 영국 런던에서 거처를 삼고 활동 중이죠. 그럼 이번에 이제 지난달에 했던 라벨의 개구장이와 마법은 이제 하면서 나도 연출이 상큼하고 신선하고 또 무대 여러 가지 연출 언어가 새롭다. 그래서 상당히 소통도 좋고 또 전달도 되고 한데 이 소재 자체를 완전히 우리 것으로 각색하고 연출을 바꾸면서 상당히 좋았는데 이 작품을 처음 접하면서 어떤 느낌이 들었어요? 일단 타이틀만 듣고 이런 작품 하실 거다라고 오페라단에서 얘기를 들었을 때 겁이 났죠. 아, 겁이 났어요? 네, 처음 들어보는 오페라이고 쓰여지기로 원작이 이제 프랑스어로 쓰여졌고 그렇죠. 배경은 벽난로가 있는 숲이 어우러진 집이 배경인데 이게 오늘 우리나라에서 공연하는 우리나라 어린이들한테
어떻게 전달될까? 받아들여질까? 그러니까 라벨의 버전은 상당히 동화적이었었잖아요. 네, 네, 네. 그래서 우리가 쉽게 생각할 수 있는 뭐 헨젤과 그레텔처럼 좀 우화적이고 동화적인 상상력이 필요한 작품인데 이게 요즘 아이들이 이거를 재밌어 할까라는 게 가장 큰 걱정이었어요. 네. 그래서 이 프랑스어로 되어 있는 작품을 이제 가수들과 이제 예술 감독님과 같이 저와 같이 한글로 우리 입에 맞는 우리 말로 바꾸는 과정부터 시작해서 굉장히 뭐랄까 도전적인 작품이었는데 이제 설정 자체를 완전히 바꾼 거잖아요. 네, 설정을 숲이 있고 벽난로가 있는 방 안에서 자란 아이가 아니라 우리나라에서 태권도장 다니고 태권도복을 입고 아파트 숲에 사는 오늘 우리나라에서 볼 수 있는 우리의 아이들로 설정을 바꿔서 재밌으면서 굉장히 그 도전적인 그게 되게 어려운 작업이었던 것 같아요. 네. 나도 보면서 아이들이 오페라를 안 본 아이들이 거의 99.9%잖아요. 근데 아이들이 딱 보면서 태권도복을 입고 나오고 또 놀이터가 나오고 그러니까 바로 우리 현장하고 드라마처럼 바로 이렇게 소통이 되는 것 같아요. 학부형들의 반응도 좋았죠. 네, 그래서 많은 형태의 어린이 그 공연들이 있지만 대부분 부모님들은 아이들을 극장에 넣어놓고 극장 앞에서 기다리신다든지 카페에서 기다리는 그런 구조들을 많이 봤어요. 그래서 그렇지 않았으면 좋겠다. 아이들도 즐길 수 있고 부모님들도 어떤 미적인 충족 그리고 음악적인 충족을 받을 수 있는 작품을 만들었으면 좋겠다라는 게 처음부터 접근 단계에서부터 목표였거든요. 그래서 아이들은 시각적인 자극에 있어서 굉장히 즐거워했는데 오히려 부모님들은 어렵다고 하신 분들이 계셨어요. 그래요? 아이들은 즐겁고 재밌다는데 나는 왜 이게 어렵지? 라고 말씀하시는 분들이 계시더라고요. 이거를 어른의 눈으로 이게 음악이 현대음악이다 보니까 우리가 익숙한 오페라 선율이 아니라 뚱땅뚱땅 거리고 뭐 재즈적인 선율도 있고 하니까 개구리 소리로 노래를 하고 하는 게 어른들은 오히려 분석하느라고 그게 어려웠다고 하신 분들이 계셨거든요. 그래. 내가 이제 그 한번 경험을 말씀드릴게요. 어디서 화가 그림을 그렸어요. 근데 약간 현대적 기법이 많았는데 아이들은 그게 끝나고 난 뒤에 할아버지 그러면서 화가한테 막 사인을 받으러 가는데 엄마들은 그걸 느끼는 게 감도가 훨씬 떨어지는 거예요. 마찬가지로 아이들은 감성이 좋으니까 그대로 계산 없이 받아들이니까 애들이 굉장히 공감을 하는데 엄마들은 그걸 자꾸 이제 분석하고 그래서 특히 우리나라의 문화가 잘못된 게 아이들이 오페라를 보면 엄마가 손을 잡고 같이 봐야 되거든요. 또 아빠가 봐주면 더 좋고 그래서 보고 난 뒤 집에 와서 대화를 하고 그 추억이 오래오래 가는 거거든요. 근데 하나는 알고 둘은 모르는 거예요. 티켓 아끼려고 아이는 넣어놓고 엄마는 밖에 있으면 거기서부터 단절이 오는 거예요. 문화적으로. 그러면 굉장히 불행하죠. 공연이 나오면 재밌었니? 그럼 아이들은 재밌었어요. 그러고 다 대화가 끊어지는 거죠. 그래서 넌 어떻게 봤니? 근데 이번에 그 오페라에서 가장 좀 느낌이 있었던 게 문제는 엄마다 이런 지적을 했잖아요. 네. 그래서 원작에서는 원래 아이가 엄마라고 부르면서 깨는 걸로 끝이에요. 잠에서 깨어나는데. 잠에서 깨어났다고 할 수 있고 뭐 근데 저는 이게 끝나지 않는 문제라고 생각을 했어요. 그래서 마지막에 그걸 마지막에 뒀군요. 왜냐면 아이는 자기가 여태까지 저질렀던 뭐 장난, 뭐 악행에 대해서 뉘우칠 만한 계기가 있었지만 엄마는 이 아이가 그동안 잠결에서 뭐 혼자 집에 있는 시간 동안 뭘 했는지 모르잖아요. 그렇죠. 엄마가 퇴근하고 집에 왔는데 아이는 유난히 엄마를 반가워하는데 엄마 입장에서는 얘가 왜 안 하던 짓을 해? 근데 너 숙제는 했니? 라고 물으면서 아이가 엄마라고 하면서 작품이 끝나는 그러니까 걸로 그게 여운이 굉장히 남더라고요. 네. 엄마는 거의 뭐라 그러나 옛날 같으면 테이프 같이 계속 반복을 하잖아요. 네. 숙제했니? 밥 먹었니? 태권도 갔니? 이걸 계속 반복하니까 아이는 짜증 나는 거죠. 네, 그죠? 네. 그게 라벨이 쓰실 때의 의도와 맞는지 모르지만 저는 라벨도 그 당시에 어린이들을 위로하고자 작품을 쓰셨기 때문에 저희도 오늘 우리 아이들이 겪고 있는 스트레스와 상황을 위로하는 보시고 기뻐하셨으면 좋겠네요. 자, 그 다음에 이제 마지막으로 그 스칼라 시스템하고 일을 하다가 여기 이제 왔어요. 우리 현장 성악가들 뭐 시스템이 그게
10분의 1도 안 되잖아요. 하면서 뭐 갈등도 있었겠지만 끝날 때 보니까 뭐 엄마가들도 굉장히 기뻐하던데요. 네. 아무래도 스칼라는 워낙 규모가 크고 아까 말씀하신 공장처럼 돌아가는 시스템이기 때문에 조금 이렇게 그 구성원들 간의 결속력이라든지는 좀 떨어질 수 있죠. 그리고 워낙 유명한 성악가들이 많이 오기 때문에 오늘 갑자기 비행기 타고 와서 오늘 무대에 서야 하고 뭐 갑자기 유명한 성악가가 목이 안 좋다? 그러면 캔슬 날 수도 있고. 캔슬하기 전에 독일에서 더 유명한 사람을 데려오면 이 사람은 동선 무대가 어딘지도 모르고 서는 일단 거야. 그런 인도 빈번하기 때문에 아무래도 그 결속력이 좀 떨어질 수밖에 없을 것 같아요. 근데 제가 스칼라에 있으면서도 저는 오히려 굉장히 한국에서 일을 했고 한국에서 끊임없이 열악한 환경 속에서도 오페라를 제작하는 환경에 대해서 굉장히 감사함을 많이 느꼈거든요. 여기는 1년의 예산이 이만큼이야. 여기는 800명이나 되는 사람이 하나의 작품을 만들기 위해서 노력해. 그러니까 이렇게 유명해졌지 라고 제가 배아파만 한다거나 한국을 우습게 봤다면 저는 멈춰 있었을 거예요. 근데 그게 아니라 그럼에도 불구하고 우리는 끊임없이 한국에서 가고 있죠. 오페라를 너희 이태리 사람들보다 우린 몇백 년이나 늦게 시작했지만 우리도 끊임없이 뭘 하고 있어 라는 그런 감사한 마음이 있더라고요. 우리는 이렇게 그렇지. 갖춰지고 니네는 갖춰지지 않으면 오페라 못 만들잖아. 근데 우리는 갖춰지지 않게 이제 거기는 공장 시스템이고 우리는 수공업 시스템이잖아. 네, 한 지붕 세 가족을 네. 다 하잖아요. 네. 자, 마지막으로 이제 무대 극장 감독을 통해서 또 앞으로는 또 연출을 할 거 아니에요. 연출에 대한 비전이나 꿈을 한번 이야기해 주세요. 제 꿈이요. 연출로서의 꿈. 막연하게 동경만 해왔어요. 네. 오페라 연출이라는 것을 동경을 하고 오페라 연출가가 되고 싶다는 꿈을 갖고 이태리로 유학을 가서 무대 감독을 하게 된 것은 무대가 공연이 어떻게 만들어지는지 바닥에서부터 정말 못 하나부터 그 안에 들어있는 사람들이 어떻게 움직이고 어떤 역할을 하고 어떤 감정을 가지고 있는지를 바닥부터 배우고 싶다는 생각으로 무대 감독을 시작한 거예요. 그래서 저는 무대 감독 출신인 연출가가 되어서 무대 구성원들과 무대 제작 시스템을 완벽하게 이해하고 있는 연출가가 되고 싶다는 생각을 하고 있어요. 그런 분들도 많이 봤거든요. 이태리에 있을 때 뜬구름 잡는 연출가들이 많아요. 뜬구름. 조명을 얘기할 때 여기는 몽환적으로 뭐 4월의 바다 같은 느낌? 이렇게 말하는 분들 많아요. 그러면 일하는 사람 입장에서는 저게 무슨 얘기지? 파란색을 몇 % 넣어주길 바란다고 말하면 일하는 사람 입장에서 쉽잖아요. 그래서 저는 좀 더 제가 그 입장이 되어봤기 때문에 좀 더 구체적으로 내가 갖고 있는 이상을 그건 저는 커뮤니케이션이 굉장히 중요해요. 명확하게 표현해 주는 명확하게 디테일하게 나의 이상을 실현시켜줄 사람들에게 그게 가수죠. 내가 원하는 바를 무대 위에서 어떤 몸짓으로 표현해주길 내 이상을 구현해주는 가수들 그들이 설 수 있는 무대를 만들어주는 사람들 내 이상을 정확하게 그들에게 전달해서 이해시키고 설득하고 그를 통해서 저는 관객을 설득할 수 있다고 생각해요. 왜냐면 연출가가 딱 무대 위에 올라가서 자 여기선 이건 뭐니까 이런 감정을 느끼세요 라고 관객에게 직접적으로 말할 수 있는 사람이 아니잖아요. 내 생각을 가수들 출연진에게 정확하게 설명해서 그들이 내가 원하는 방향으로 잘 설득을 하고 그들을 통해서 나의 이상과 의도가 관객에게 정확히 전달될 수 있도록 그러니까 소통을 잘하는 연출. 네. 아무튼 끝으로 이제 뭐 우리나라 작품이 세계로 나갈 수 있는 그런 가능성도 많이 공부를 해주시고 네. 특히 이제 우리 그 장수동 감독께서 뭐 30년, 40년 했는데 뭐 요번에 그 라벨의 그 오페라를 보면서 장수동 감독의 최고의 작품은 장누리가 아닌가 이런 생각을 했는데 그런 기대를 가지고 외국의 좋은 작품도 많이 하지만 네. 우리나라의 좋은 작품을 세계에 소개하는데 많이 좀 역할을 해주세요. 네, 알겠습니다. 감사합니다. 감사합니다.